नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अल्फा विद्या संकुल ताराना ऑनलाइन एज्युकेशन में फरी एक वखत आपनु हार्दिक स्वागत है। गया लेक्चर में आपणे चर्चाओ करता हता अलंकार। ए अलंकारनी अंदर आपणे बे प्रकारो जोई गया, एक शब्दालंकार अने बीजो अर्थालंकार। शब्दालंकारनो पहलो एटले वर्ण सगाई के वर्णानुप्रास अलंकार। बीजो अलंकार हतो शब्दानुप्रास अथवा यमक अलंकार। त्रीजो हतो प्रासानुप्रास के प्रास साकड़ी अलंकार। सॉरी, अंतरप्रास के प्रास साकड़ी अलंकार। अने हवे छेल्लो अलंकार शब्द अलंकारनो एटले अंत्यानुप्रास अलंकार। आ चार अलंकारोनी आपणे महदअंशे चर्चा एटले शब्द अलंकार छे आपणा पूरा थई जाय। शब्द अलंकार छे ए सहेला छे, बराबर। एमां पहेलो वर्ण सगाई के वर्णानुप्रास अलंकार आपणे जोयो, शब्दानुप्रास अने यमक अलंकार जोयो। ए पछी आंतरप्रास के प्रास साकड़ी अलंकार एनी अंदर आपणे चर्चा करता हता के ज्यारे प्रथम चरणनो छेल्लो शब्द अने बीजा चरणनो पहेला शब्द वच्चे ज्यारे प्रास मळे त्यारे एने आंतरप्रास एटले के कोईपण पंक्तिनी वच्चे मध्यमां प्रास मळे छे। आंतरप्रास अलंकार एटले मध्यमां प्रास मळे तेने आंतरप्रास अलंकार कहेवाय। ओली व्याख्या तो मैं तमने लखावी थी कि प्रथम चरणनो छेल्लो शब्द अने बीजा चरणनो पहेलो शब्द आ बे वच्चे ज्यारे प्रास मळे त्यारे प्रासानुप्रास आंतरप्रास अलंकार अथवा तो प्रास साकड़ी अलंकार बने छे, बराबर। अथवा तो एम न कहेवुं होय तो ज्यारे मध्यमां प्रास मळे त्यारे आपणे एने आंतरप्रास अलंकार कहीए छीए। एना बे उदाहरणो आपणे जोई लईए। त्यारे पण मैं तमने उदाहरण लखाव्युं हतुं। एक उदाहरण हजी ए लखी अने पछी आपणे ए प्रास आंतरप्रास अलंकारनी अंत्यानुप्रास अलंकारनी चर्चा करीए तो तमने वहेलुं समजाशे। मेहताजी निशाए आव्या, लाव्या प्रसाद ने कर्यो उत्सव। जो अहींया तमे खास ध्यान राखजो कि कोईपण पंक्ति छे ने आनुं छेल्लुं चरण छेल्लो शब्द अने अहींया पहेलो शब्द आ बे वच्चे प्रास मळे छे। खास ध्यान राखजो। हवे अहींया हूँ तमने एक बीजुं उदाहरण लखुं, पछी हूँ तमने व्याख्या लखावीश, बराबर। करीए संप कुटुंबथी। कुटुंबमां शत्रुथी शुं थाय? झाड़ टके छे झुंडमां, एकल उड़ी जाए। जो अहींया बे उदाहरण में एटला माटे लखाव्या छे कि तमने समजवामां सरळता रहे कि आंतरप्रास अलंकार अने अंत्यानुप्रास अलंकार में शुं फरक छे, बराबर। तो अहींया शुं थयुं तो मेहताजी निशाए आव्या, लाव्या प्रसाद अने कर्यो उत्सव।
બરાબર, આની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, એને આંતરપ્રાસ અલંકાર કહેવાય. જ્યારે છેડે પ્રાસ મળે, બરાબર, કરીએ સમ કુટુંબમાં શત્રુથી શું થાય? ઝાડ ટકે છે ઝૂંડમાં એકલ ઉડી જાય. આ થાય અને જાય, બરાબર. પ્રાસ ક્યાં મળે છે? છેલ્લે, અંત્યાનુપ્રાસ. અંત્ય એટલે છે, અંત્યાનુપ્રાસ અલંકારનું નામ જ એવું છે કે અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર એટલે ચરણને છેડે, પંક્તિને છેડે પ્રાસ મળે, બરાબર. અહીંયા ક્યાં પ્રાસ મળે છે? વચ્ચે. જ્યારે વચ્ચે પ્રાસ મળતો હોય તો એને પ્રાસ સાંકળી અલંકાર કહેવાય. જ્યારે છેડે પ્રાસ મળતો હોય તો એને અંત્યાનુપ્રાસ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? મેં સમજાવ્યું. એટલા માટે મેં પેલા બે ઉદાહરણ તમને લખી દીધા કે તમે સરળ રીતે સમજી શકો બે બાબતો. જ્યારે અંતે જ્યારે પ્રાસ મળે ને છેડે, તો એ અંત્યાનુપ્રાસ છે. પણ વચ્ચે પ્રાસ મળે પછી તમને ગમે તે રીતે પંક્તિ લખેલી હોય, પણ છેલ્લા શબ્દ એ પ્રાસ મળે ને, આ તો છેલ્લો છે જ, બરાબર. બીજી પંક્તિ કે બીજા ચરણનો છેલ્લો શબ્દ જ્યારે છેલ્લા શબ્દ ઉપર પ્રાસ મળે ને તો એ અંત્યાનુપ્રાસ છે. અંત્ય એટલે છેડે, બરાબર. પણ જો વચ્ચે પ્રાસ મળે તો એ કયો છે? આંતરપ્રાસ અથવા પ્રાસ સાંકળી અલંકાર. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે મધ્યમાં પ્રાસ મળે, વચ્ચે પ્રાસ મળે, અથવા તો પ્રથમ ચરણનો છેલ્લો શબ્દ અને બીજા ચરણનો પહેલો શબ્દ, આની વચ્ચે જ્યારે પ્રાસ મળે ત્યારે આપણે એને અંત્યાનુપ્રાસ આંતરપ્રાસ કે પ્રાસ સાંકળી અલંકાર કહીએ છીએ. આની વ્યાખ્યા લખવી હોય તો એવી રીતે લખી શકાય કે કોઈ પંક્તિના છેડે પ્રાસ મળે ત્યારે તે અલંકારને અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર કહે છે, બરાબર. કોઈ પંક્તિને છેડે પ્રાસ મળતો હોય, બરાબર, તો ત્યારે એને આપણે અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર કહીએ છીએ. કરીએ સમકુટુંબમાં શત્રુથી શું થાય? ઝાડ ટકે છે ઝૂંડમાં એકલ ઉડી જાય, બરાબર. તો આ અંત્યાનુપ્રાસનું ઉદાહરણ છે, બરાબર. સમજાઈ ગયા બે અલંકાર. હવે ફરી વખત ચર્ચા કરી દો તો વર્ણ સગાઈ અલંકાર એટલે એકનો એક વર્ણ કે એકનો એક અક્ષર પંક્તિ કે કથનમાં બે કે બે કરતાં વધારે વખત આવે તો તેને વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર કહેવાય. દાખલા તરીકે કામિની કપિલા કેલી કુંજન કરે, બરાબર. એના પછી શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર કે યમક અલંકાર. તો શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર એટલે એક જ સરખા ઉચ્ચારણવાળા શબ્દો, ત્રણ કે ત્રણ કરતાં વધારે શબ્દો, એવું કહું તો પણ ચાલે કે કોઈ કથન કે પંક્તિમાં એક જ સરખા ઉચ્ચારણવાળા ત્રણ કે ત્રણ કરતાં વધારે શબ્દો આવે ત્યારે એને શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર કહેવાય. એક જ સરખા ઉચ્ચારણવાળા, એક જ પ્રાસના ઉચ્ચારણવાળા. જ્યારે યમક એટલે એકનો એક શબ્દ કોઈ કથન કે પંક્તિમાં એકનો એક શબ્દ બે કે બે કરતાં વધારે વખત આવે અને દરેક વખતે એનો અર્થ ભિન્ન થતો હોય, એટલે કે અલગ અલગ થતો હોય, ત્યારે યમક અલંકાર બને છે. દાખલા તરીકે અખાડામાં જવાના મેં ઘણા અખાડા કર્યા. આ તપેલી તપેલી છે, તેમાં તું તપેલી ક્યાં આવી, બરાબર. યમકના દરેક ઉદાહરણ છે કોના છે? શબ્દાનુપ્રાસના છે. અને એટલા માટે શબ્દાનુપ્રાસમાં આપણે યમકને સમાવી લઈએ છીએ. એ પછી આંતરપ્રાસ અલંકાર. તો આંતરપ્રાસ અલંકાર એટલે શું? તો કે મધ્યમાં પ્રાસ મળે, કોઈ પણ પંક્તિના મધ્યમાં વચ્ચે પ્રાસ મળે તો એને આંતરપ્રાસ કે પ્રાસ સાંકળી અલંકાર કહેવાય, બરાબર. અથવા તો જો એ કથન કે પંક્તિમાં એટલે કે કોઈ પણ પંક્તિના પ્રથમ ચરણનો છેલ્લો શબ્દ અને બીજા ચરણનો પહેલો શબ્દ, આ બંને વચ્ચે જ્યારે પ્રાસ મળે ત્યારે આંતરપ્રાસ કે પ્રાસ સાંકળી અલંકાર કહેવાય. અને અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર એટલે પંક્તિને છેડે, એમાં ચરણ નહીં આવે, પંક્તિને છેડે પ્રાસ મળશે, બરાબર. અથવા તો એવું કહેવું હોય તો કહી શકાય કે પ્રથમ ચરણનો પણ છેલ્લો શબ્દ અને બીજા ચરણનો પણ છેલ્લો શબ્દ, બરાબર. પ્રથમ ચરણનો છેલ્લો અને બીજા ચરણનો પણ છેલ્લો શબ્દ, આ બે વચ્ચે અથવા તો કોઈ બે પંક્તિના બે છેલ્લા એટલે કે બીજા અને ચોથા ચરણના છેલ્લા શબ્દ એમ પણ કહી શકાય, બરાબર. પણ પંક્તિને અંતે પ્રાસ મળે ત્યારે તેને અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર કહે છે. જોઈએ, જો અહીંયા હજી પણ એક વખત તમને એ સ્પષ્ટ કરી દઉં. આ પ્રથમ ચરણ અને આ બીજું ચરણ,
બરાબર, અહીંયા એક જ છે, ચરણ નથી, પંક્તિ આખી આપેલી છે. બરાબર, જો અહીંયા ચરણ હોત તો કદાચ અહીંયા અને અહીંયા પ્રાસ મળી શકે, અંત્યાનુપ્રાસ. બરાબર, પણ આમાં ચરણ નથી. બરાબર, તો અહીંયા પંક્તિને છેડે છે. પણ જો અહીંયા અને અહીંયા પણ હોય તો પણ એ કયા ઉદાહરણ થશે? અંત્યાનુપ્રાસનું જ ઉદાહરણ થશે. એટલે મધ્યમાં વચ્ચે જો પ્રાસ મળતો હોય ને તો જ આંતરપ્રાસનું ઉદાહરણ છે અથવા પ્રાસ સાંકળીનું ઉદાહરણ છે. જો છેડે પ્રાસ મળતો હોય અથવા તો બીજા અને ચોથા ચરણમાં પ્રાસ મળતો હોય અથવા તો પહેલા ચરણનો છેલ્લો શબ્દ અને બીજા ચરણનો પણ છેલ્લો શબ્દ, એટલે કે છેડે પ્રાસ મળતા હોય ને તો એને અંત્યાનુપ્રાસનું ઉદાહરણ કહેવાય. હું અહીંયા તમને 2-4 ઉદાહરણ લખાવી દઉં આંતરપ્રાસ અલંકારના અને અંત્યાનુપ્રાસના, જેથી કરીને તમને વધારે સ્પષ્ટ થઈ જશે. જેની જશોદા માવરડી ચરાવે ગોકુળ ગાવરડી. બીજું લખાવું, જોજો રે મોટાના બોલ ઉજ્જળ ખેડે બાજ્યું ઢોલ. બરોબર, હવે ત્રીજું લખાવું. આમાં જો તમારે તફાવત જોવાનો છે. પ્રેમ પદાર્થ અમો પામીએ વામીએ જન્મ મરણ જંજાળ. બરાબર, જો અહીંયા 3 ઉદાહરણ મેં તમને આપ્યા છે. બરાબર, આમાં માત્ર તમારે એ જ જોવાનું છે કે આમાં પ્રાસ ક્યાં મળે છે. 2 એક સરખા પ્રાસવાળા ગોઠવણીવાળા શબ્દો ક્યાં? તો પહેલામાં માવરડી અને ગાવરડી, બરાબર, બીજામાં બોલ અને ઢોલ, અને ત્રીજામાં પામી અને વામી. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે જો અહીંયા છે ને પ્રાસ 2 ભેગો મળી જશે, જ્યારે અહીંયા છેડે જવું પડશે. ખ્યાલ આવ્યો? જો વચ્ચે પ્રાસ મળી જાય તો આ પ્રાસ સાંકળી અલંકાર છે, જે તમારા અભ્યાસક્રમમાં ભણવાનો છે, અથવા તો એને આંતરપ્રાસ પણ કહેવાય. બરાબર, જ્યારે આ છે એ અંત્યાનુપ્રાસ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે બંને ઉદાહરણ તમે જોશો ને તરત જ ખબર પડી જશે કે વચ્ચે પ્રાસ મળતો હોય તો એ આંતરપ્રાસ અથવા પ્રાસ સાંકળી છે, જ્યારે વચ્ચે નહીં છેડે પ્રાસ મળતો હોય ચરણને છેડે, બરાબર, તો એ અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર છે. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? બરાબર, આ હતા આપણા શબ્દ અલંકાર. 4 અલંકાર: વર્ણાસગાય અથવા વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર, એકનો એક વર્ણ વારંવાર આવે. શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર એટલે એકનો એક ઉચ્ચારણવાળા સરખા શબ્દો વારંવાર આવે. યમક એટલે એકનો એક શબ્દ 2 વખત આવે ને 2 વખત એનો અર્થ અલગ થતો હોય. આંતરપ્રાસ એટલે વચ્ચે પ્રાસ મળતો હોય, અને અંત્યાનુપ્રાસ એટલે અંતે છેડે પ્રાસ મળતો હોય. આ અલંકાર આપણા 4 આ શબ્દ અલંકાર છે, એ આપણે માટે સાવ સહેલા છે. બરાબર, તમને હોમવર્કની અંદર પણ મેં અલંકારોના ઉદાહરણ તમને શોધીને લખવાના કીધા હતા, અને એમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ બહુ સાચા ઉદાહરણો લખીને મોકલ્યા છે. ફરી વખત તમે ઘરે એ ટ્રાય કરજો, આના જેટલા ઉદાહરણ મળે એટલા બધા જ અલંકારના ઉદાહરણ લખજો. બરાબર, હવે જે આપણે છે ભણવાના એ છે અર્થાલંકાર.
હવે અર્થ અલંકાર છે ને એની અંદર આપણે સમજવો પડશે શું? અર્થ. અને અર્થને સમજવો હોય તો એના માટે અર્થ અલંકાર ભણતા પહેલાં આપણે થોડીક બાબતો જે છે એ બાબતો એની સમજી લેવી પડે કે ખરેખર રીતે એની અંદર અમુક શબ્દો છે એ શું કહેવા માગે. દાખલા તરીકે ઉપમેય છે, ઉપમાન છે, બરાબર, સાધારણ ધર્મ છે. તો આ જે છે એની વ્યાખ્યાઓ છે એ આજે હું તમને લખાવી દઉં છું, બરાબર. એ વ્યાખ્યાઓ તમારે છે એ કમ્પ્લીટ કરીને એ આગળના લેક્ચરમાં પછી આપણે એની ચર્ચાઓ છે એ અર્થાલંકારની કરશું. આજે માત્ર એના જે શબ્દો છે એની વ્યાખ્યા, એટલે કે ઉપમેય કોને કહેવાય, ઉપમાન કોને કહેવાય, સાધારણ ધર્મ કોને કહેવાય, ઉપમાવાચક શબ્દો કોને કહેવાય, બરાબર. તો એની આપણે છે એ ચર્ચા આજે કરી લઈએ. તો પહેલાં તો અર્થ અલંકાર એની વ્યાખ્યા તે દિવસે મેં તમને લખાવી હતી, ફરી એક વખત જોઈ લઈએ. તો અર્થ અલંકાર એટલે જે અલંકાર દ્વારા અર્થની ચમત્કૃતિ યોજાતી હોય તેને અર્થાલંકાર કહે છે, બરાબર. પછી એમાં પેલું છે ઉપમેય. તો જેની સરખામણી કરવામાં આવે તેને ઉપમેય કહે છે. બરાબર. પછી આવશે ઉપમાન. તો વસ્તુની જેની સાથે સરખાવવામાં આવે તેને ઉપમાન કહે છે, બરાબર. કોઈ પણ વસ્તુની આપણે સરખામણી કરતા હોઈએ ત્યારે જે વસ્તુની સરખામણી કરીએ ને એ એટલે ઉપમેય છે, અને જેની સાથે સરખામણી કરીએ ને એ એટલે ઉપમાન છે. ઉપમેય અને ઉપમાનની સાથે આપણે ચાલવાનું છે, બરાબર. વાક્યની અંદર અથવા તો કોઈ કથનની અંદર ઉપમેય કોણ છે અને ઉપમાન કોણ છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. જો ઉપમેય અને ઉપમાનની આપણને ખબર નહીં હોય તો આપણને ક્યારેય અર્થાલંકારના ઉદાહરણો છે આપણે ઓળખી શકશું નહીં, બરાબર. એટલે ઉપમેય અને ઉપમાન એના સિવાય સાધારણ ધર્મ આવે છે કે બંને વચ્ચે જે સમાનતા દર્શાવતી બાબતો છે, બરાબર, એ છે સાધારણ ધર્મ, બરાબર. અને ઉપમાવાચક શબ્દ, દાખલા તરીકે આપણે એમ કહીએ કે આના જેવો છે, આના સરખું છે, આના સમોવડું છે, બરાબર. તો આ જે શબ્દો વાપરીએ છીએ એ ઉપમાવાચક શબ્દો છે, બરાબર. એટલે એની કંઈ વ્યાખ્યા લખવાની જરૂર નથી. પણ ઉપમેય અને ઉપમાન છે, હું અહીંયા એક ઉદાહરણ લખું, બરાબર, કે દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર જેવું સુંદર છે, બરાબર. તો દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર જેવું સુંદર છે, બરાબર. તો અહીંયા કોની સરખામણી કરીએ છીએ આપણે? સરખામણી કોની કરીએ છીએ? દમયંતીના મુખની, બરાબર. કોની સાથે સરખામણી કરીએ છીએ? ચંદ્ર સાથે, બરાબર. હવે જેની સરખામણી કરીએ છીએ એને શું કહેવાય? ઉપમેય. શું કહેવાય? ઉપમેય. અને જેની સાથે સરખાવીએ છીએ એને શું કહેવાય? ઉપમાન. ખ્યાલ આવ્યો? જેની સરખામણી કરવાની છે એ એટલે ઉપમેય, અને જેની સાથે સરખાવીએ છીએ એ એટલે ઉપમાન. જો અર્થ અલંકાર છે ને એ માત્ર ને માત્ર એકબીજાની સરખામણી છે. જો એમાં તમે એક સરખા બતાવો, બરાબર, તો ઉપમા. કોઈની સાથે સરખાવો તો ઉપમા. બે એક જ જેવા છે એવા કહો તો ઉત્પ્રેક્ષા,
બરાબર, એમ અલગ અલગ અલંકારો છે, પણ માત્ર શું છે સરખામણી, કે આ તો આના જેવું છે કોઈ પણ એક ગુણની બાબતમાં, પછી બીજું તો કે લગભગ આના જેવું જ છે, બરાબર, ત્રીજું તો કે એ જ છે. તમે કઈ રીતે સરખાવી શકો? તમે સરખામણી કરવી હોય, કોઈ વ્યક્તિની તમારી સાથે સરખામણી કરવી હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય? ખ્યાલ પડશે? સરખામણી કઈ રીતે કરી શકીએ આપણે? કાં તો કોઈ એક બાબતમાં એ ચડિયાતો હોય અથવા તો કોઈ એક બાબતમાં એ નીચો હોય, તો કોઈ એક ગુણની બાબતમાં આપણે સરખામણી કરી શકીએ, બરાબર. પછી એના જેવો જ બે હોય તો, બે સરખા જ હોય તો, બે એક જ છે એવું કહી શકીએ, બરાબર. પણ તમને શંકા હોય તો શું કરીએ આપણે? આ તો આના જેવો જ છે એવું કહીએ, બરાબર. અને કદાચ એનાથી આગળ હોય તો આપણે શું કહીએ? આ તો એના કરતાં પણ ચડિયાતો છે, બરાબર. તો સરખામણી છે એની કંઈક રીત છે કે એક તો કોઈ એક ગુણ બાબતમાં સરખું હોય, કાં પછી એના જેવું હોય એવી શંકા કરીએ, પછી એના જેવું જ હોય, અને કાં પછી એના કરતાં પણ ચડિયાતું હોય, બરાબર. તો આ આપણા અલંકારના પ્રકારો છે, બરાબર. એના નામો આપણે આગળના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરશું. પણ અહીંયા તમારે ઉપમેય કોને કહેવાય અને ઉપમાન કોને કહેવાય એ બે બાબતો છે, ખાસ તમે તૈયાર કરી લેજો. જેની સરખામણી કરવામાં આવે છે તેને ઉપમેય કહેવાય, જેની સાથે સરખાવવામાં આવે છે એને ઉપમાન કહેવાય. અહીંયા મેં એક ઉદાહરણ લખ્યું કે દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર જેવું સુંદર છે, તેમાં ઉપમેય છે દમયંતીનું મુખ, એટલે એ મુખ છે એ ઉપમેય છે અને ચંદ્ર છે એ ઉપમાન છે, કારણ કે તમે દમયંતીના મુખની સરખામણી કોની સાથે કરી છે? ચંદ્ર સાથે કરી છે. એટલે ઉપમેય અને ઉપમાન આ બે વસ્તુ છે એને ખાસ માટે યાદ રાખજો. આગળના લેક્ચરમાં આપણે અર્થ અલંકાર છે એનો પહેલો અલંકાર ઉપમા અલંકાર છે, એના હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરીશું.